मन्त्री बरमगोनां बिकास देब्रमा 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिआव दर हायखाबा नग कक पिरलाइमानि यागुल बीजेपी तै तिप्राम था कथाजा कैंडिडेट महारानी कीर्ति सिंह देवी देब्रमानो कप्लाय खायनानि बागै सागबायथां दिनि 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिआव गोरों थायो नग कक पिरलाइमानि यागुल दीपर जरानि माइसालायख्या 30 नम्बर बुथ प्रेसिडेंट दिलीप मजुमदारनि नग दीपर जरानि माइसालायख्या बीजेपी बदलनि अंगैनो 29 कृष्णपुर मयगना आमसाइनि मताइ चाइ थांजाक बंनि नुखुंनि बरक बै थांगै मालायख्या मन्त्री बरमगोनां बिकास देब्रमा तै बनो गानावानो गै बनि मकलनि मुक्तरै बनि मुक्ति यरमानि थागलिया आमनो रगै ताम ककसरामु खनायनाय दे दङ टिम मा ভালো লাগে আমি বিধানসভার মন্ত্রী আমার বাড়িতে এসেছেন আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার কার্যকর্তারাও এসেছেন সবাই আমাকে দেখতে এসেছেন সেই জন্য আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা দিচ্ছি এবং আমার মন্ত্রী সাহেবকে নমস্কার বড় ভাই হিসেবে আমি ওনাকে দেখি আমি কত কোটি নমস্কার জানাই। আমি জীবন সরকার আমার গ্রাম মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতে বসবাস করি। আমার পিতা গত সোমবার দিন 10টা 22 মিনিটে হঠাৎ স্ট্রোক করে আমাদের ঘরেই বিছানার মধ্যে দেহত্যাগ করেছেন, পরলোক গমন করেছেন। আমার সামনেই হয়েছে, যা হয়েছে। আপনি কি বড় ছেলে? আমি একমাত্র ছেলে, বড় আমার একমাত্র ছেলে। আমার দুই বোন রয়েছে, আমার দুই বোন আজকে কাজ করছে, ওদের 3 দিনে যে কাজ করতে হয় এটা করছে। আর আমি আর আমার মা মিলে আমরা আমাদের বাবার কাজটা করার উদ্দেশ্যে চলছে। দিন যাবে 11 দিনে আমাদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হবে, এই আর কি। অসংখ্য ধন্যবাদ। ini nog ni sakrum mungkhai mani bisingtei amsayo no khorok noi thoi thangjak o mukhungo tini phai bela khungjamano tei sapang sa belai kha khamani angkai nog thangmani bisingo tipno borokani karjokarta tongmani ei thanai salai satlam sagang borok usungchana yakai thangka thanawoi ani phaika bongni nogo bongni nogo phai borok je kha khamjak borok baksonang kha khamoi ishor salsal joton thananango haiphono bkhano chung mani nai miya borokani logi tongmani karjokarta tongmani 1 number karjokarta tongmani haiphono khanawoi ani bakhabo ekdom bakha tongkhliya borokni nogo phai borok baksonang kha khamoi borok malai phine phai borokni nog nokho ishor shanti dithu joton nokho shanti mo inko chini ani বিধানসভার কৃষ্ণপল্লী বিসিংহ ক্লাইজা এই মাইগঙ্গা ও ক্লাইমো ক্লাই মাইগঙ্গা এই বই মো গাঁওসভা এই থাইজিং থাंगमानिखाय এই মহারানীপুর গাঁওসভা দুইটা সংসারनो खा खामजाक बरंनि नगनखौ এই थैनानि जरायाखौ हायफनो ईश्वर ब बरंनो साबनो बसमयत्लां थां केवसिया जरा करि बर जरा बुरानिखौ जरा तंसिनिमा बरंनो लांगै थाखा एकदम खा खामजाक जों बर'य बाक्सा आबाद बे मालानिफ्राय sir o thine to thei thangka bo bemar बरंनो हठाৎ स्ट्रोक ngै थैगा मांगनिनो बरक हठाৎ स्ट्रोक ngै थैगा साइमालिया बरक थैमानि बयस ब मुसकनियाखौ 60-65 बोसोरसिगो बयस थैनानि जरायाखौ स्ट्रोक ngै थै थांगा उसुंसाना याखा जोंबो खा खामजां बर'य बाक्सा बेला না চলবো আমি আছি জীবনের বড় ভাই তো আমি তিনি 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक साखमा गाटनि सेरपेपनि केमनि अपोजिट साइडनि आ नखलाव कायसा क्रिकेट
खेला मुथुं जाखा ओ मुथुं जाकमाननि न थांगै सगैख्या नारवाय अख्रा अंगै मन्त्री बरंगनां विकास देबबर्मा नाहारमं अमनो नेशा मुक्त त्रिपुरा हेकबा ड्राग्स अवेयरनेस कैंपिंग बीजेपी युवा मोर्चानि फासिंतिनो ओ क्रिकेट खेला मुथुं जाखा आरो तामकक नाराखा खनायनायदि मन्त्री बरंगनां विकास देबबर्मा দুটা টিম আছে একটা মহারানীপুর এবং গোলাবাড়ি এই দুইটা টিম আজকে ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে অনেক দিন ধরে তারা প্রায় 1 মাস ধরে তারা খেলা হচ্ছিল আজকে ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে আমি খুব আনন্দিত খেলার মাধ্যমেই ফিট ইন্ডিয়া যারা খেলছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিন এই খেলাকে নিয়ে আমাদের যুব মোর্চারা এগিয়ে যাক আমাদের খেলা ভবিষ্যৎ তার জন্য আমি যারা এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই খেলা নিয়ে যুবক এই এলাকার যুবকরা যেহেতু এখন একটা মানে এখন যুবকরা নেশার দিয়ে আসছে এই কী বার্তা আমি এই খেলা যারা খেলার মধ্যে নেশা আছে তাদের অন্য জায়গায় বাজে নেশা যায় না তার জন্য খেলায় মেন আমরা গুরুত্ব দিতে হবে যারা যুব ভাইরা আছে খেলায় আমরা মন দেব বাজে নেশায় মন দেব না তাই আজকে আমি তার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যারা যুব মোর্চারা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে তাদেরকে আগামী দিন আরও এমন ভালো ভালো উদ্যোগ নেব নমস্কার जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गा on the toss to bat Morning toss jitte bat come pass এটা ছেড়ে দাও জিরাবো অর্থদূত নবাগত জানাই স্বাগতম অর্থদূত নবাগত জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কে এই খোয়াই হয়ে তেলেপুরা হয়ে অমরপুর হয়ে এমপি হয়ে ডাইরেক্ট সাবরুম ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে কাজ চলছে ধর্মনগর হয়ে আগরতলা হয়ে 4 লেন হবে 4 লেন ভাবতে পারছেন আগে সরকার করে নাই করবে না ওরা আগে এই ধর্মনগর থেকে যদি গাড়ি উঠেন 24 ঘন্টা লাগবে একদিন এখন 4 ঘন্টার মধ্যে আগরতলা থেকে গাড়ি চড়ে ধর্মনগর যাওয়া যায় ট্রেনে তো 1 ঘন্টার মধ্যে যাওয়া যায় ধর্মনগর আগরতলা থেকে তেলেঙ্গানার গাড়ি আপনি ট্রেন উঠুন দিল্লি যান বেঙ্গালুরু যান কলকাতা যান মোদিজি করে দিচ্ছে এটাই নাম মোদিজি তার জন্য আজকে যারা এসেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনারা টাইম নিয়ে এসেছেন মোদিজির সঙ্গে কাজ করবেন মোদিজি আছে মানে গ্যারান্টি আছে মোদিজি আছে মানে সিকিউরিটি আছে সিপিএম কংগ্রেস দেখছেন আমরা 80 সনের দঙ্গা কে ছিল আগে 80 সনের দাঙ্গারু 80 সনের আগে আমরা ট্রাইবেল বাঙালি ভাই কোনো বিভেদ সৃষ্টি নাই শাদী বিয়া সব কিছু হতো এখন তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে বাইরে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে ঠিক না ঠিক বলেন সিপিএম কি সিপিএম মানে বাই ঝগড়া লাগাও স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া লাগাও তাদের সিপিএম ভগবান বিশ্বাস করে না ওরা আমরা যদি তুলসী গাছ লাগাই ওরা বলে বেগুন গাছ লাগাও তুলসী গাছ আপনারা ফল দেবে না নাস্তিক ওরা আমরা যদি কোনো আমাদের মা বাবা মারা যায় আমরা কামাই শ্রাদ্ধ করি না কোন শ্রাদ্ধ করি না সিপিএমরা করি না শ্রাদ্ধ করে না কোন বিশ্বাস করে না
ভগবানকে বিশ্বাস করে না, ওরা নাস্তিক। ভগবান আছে বলে বিশ্বাস করে না তারা। সিপিএম, তার যার নাম সিপিএম, ওইটার নাম হলো সিপিএম। আমরা কি? আমরা ভগবানের বিশ্বাস করি। যেখানে তুলসী গাছ লাগাতে হবে তুলসী গাছ লাগাবো, যেখানে বাগান গাছ লাগাতে হবে বাগান গাছ লাগাবো। আমরা বলি না যে ভগবান না, কিন্তু সিপিএম বলে ভগবান না। ওরা জনজাতিরা যেভাবে ঠকাইছে, 35 বছর জনজাতিরা ঠকাইছে। আজকে অবস্থা কি তাদের অবস্থা? এই জিতেন বাবুর অবস্থা কি? নাই। 20টা সিট ওরা আগে রিজার্ভ ভাবত, 20টার পরে গন্তি হতো তারা। আজকে 20টার সিট অবস্থা কি? জনজাতিরা বুঝে গেছে তারা যে সিপিএম নামক একটা পার্টি আছে, আমাদেরকে ঠকাইছে। এই সিপিএম আমাদেরকে ঠকিয়েছে, জনজাতিকে ঠকিয়েছে, লেখাপড়া করতে দেয়নি, গরিব গরিব বানিয়েছে ওরা। তার জন্য সিপিএম এর অবস্থা আজকে 20টার মধ্যে 0। জনজাতিরা বুঝে গেছে যে সিপিএম আমাদের কিছু করে না, দেশের জন্য কিছু করে না, আমাদের জন্য। শুভ সন্ধ্যা। আজকে 29 খ্রিস্টপুর মন্ডলের আন্ডারে 2 নম্বর আজকের সভার সভাপতি, যিনি এই বুথের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের এই শক্তি কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর, আমার এই মন্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মানে একদম ভাঙ্গার নাক ভাঙ্গা কথা হয়, মোর্চার প্রেসিডেন্ট এবং আমার পার্টির কার্যকর্তা শুভাংশু অধিকারী এবং বরিষ্ঠ লিডার আমাদের এই গ্রামের হিরালাল বাবু এবং আমার এই মন্ডলের বিস্তারক এবং সমস্ত আমার এই বুথের মা, বোন এবং আমার বরিষ্ঠগণ যারা আজকে যোগদান করেছেন, তাদেরকে শতকোটি প্রণাম। আজকে আপনারা আমাদের এই মোদিজির নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারের আমাদের সরকার 6 বছর হয়েছে। আপনারা অনেক দেখেছেন, অনেক সরকার দেখেছেন। আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক স্যারের নেতৃত্বে যে আমাদের সরকার চলছে, যে জনমুখী যে প্রকল্পগুলি আপনারা দেখেছেন, মানুষের জন্য কাজ করে, জনগণের জন্য কাজ করে, গরিবের জন্য কাজ করে, আপনারা সবাই দেখছেন। বিগত দিনের যে সরকার ছিল 35 বছর এক লাগাতো 35 বছর শাসন করেছে ওরা। এই বিধানসভার যিনি মন্ত্রী ছিলেন 6 বারের এমএলএ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিধানসভা, কৃষ্ণপুর বিধানসভা, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমাদের এই কৃষ্ণপুর বিধানসভা সবচেয়ে গরিব এই বিধানসভার মধ্যে। শিক্ষা দীক্ষা উন্নত, গরিব যারা গরিব তাদেরকে গরিব বানিয়েছে, আর যারা শিক্ষা অশিক্ষিত করেছে। কারণ সিপিএমরা জানে যদি আপনারা গরিব যদি না থাকেন, যদি আপনারা শিক্ষিত হন, আপনারা লম্বা লাইন করবেন না। তার জন্য আপনাদেরকে অশিক্ষিত করেছে, গরিব বানিয়েছে। দীর্ঘ 35 বছরে এক লাগাতার শাসন করেছে একটা সরকার। 35 বছর আমাদের সরকার কত 6 বছর হয়েছে, মাত্র 6 বছর। চিন্তা করুন 35 বছর কি আর 6 বছর। তারা 35 বছরে এক লাগাতার কংগ্রেস শাসন করেছে,
তারপরে আমাদের বিজেপি সরকার মাত্র 6 বছর শাসন করেছে। এর মধ্যে আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, আমরা কাউকে বাদ দিই না। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বলে কাউকে বাদ করি না। আমরা চাই অন্তর্দয়, যারা গরিব তাদেরকে টানো, যারা গরিব তাদেরকে উঠাও, যারা অশিক্ষিত তাদেরকে শিক্ষিত করো। আমাদের স্লোগান দিতে হবে, দিতে হবে, নাইলে সংগ্রাম চলবে। স্লোগান শুনছেন 6 বছরের মধ্যে? শুনছেন? কোন ঘরের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে? বিপিএল জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে? ঘরে ঘরে জলের জন্য আন্দোলন করা হয়েছে? করতে হয়নি। আমাদের বিজেপি সবার জন্য ঘর, সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা, সবার জন্য জল, সবার জন্য টয়লেট, সবার জন্য ভাতা, সবার জন্য বিপিএল। এটাই সরকার বিজেপি। আন্দোলন করতে হয় না, আমাদের কোনো কিছুর আন্দোলন করতে হয় না। সিপিএম এর আমলে যদি সিপিএম যদি না করতে, এটাও মানে কাগজ সিপিএম হতে হবে বলে আমরা পাইবে। 10 জোড়া জুতা চিন্তা একটা বিপিএল কাটার জন্য, তবে বাইকে যুক্ত। আমাদের সরকারের কোনো কিছু চাইতে হয় না, ঘর। যারা অরিজিনাল বিজেপি করে তারা ঘর পায় না, আর যারা সিপিএম করে, কংগ্রেস করে, অন্য দল করে তারা ঘর হয়। এটাই বিজেপি। সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস। আগামী দিন আমাদের সরকার বিকশিত ভারত, সবার জন্য কর্মসংস্থান হবে, সবার নিশ্চিন্ত হবে। এটাই মোদিজি। আগেও 35 বছর রাজত্ব করছে সিপিএম। স্ট্রিট লাইট দেখছেন আগে? এখন দেখলেন রাস্তা রাস্তায় স্ট্রিট লাইট জ্বলে। আগেও সরকার ছিল, এখনো সরকার। আগে তারা চিন্তা করত না। আমরা সবার জন্য চিন্তা করি, সবার জন্য আমরা ভাবি, আমরা বঞ্চিত করি না। আগে শুধু চাঁদা চাঁদা চাঁদা। যারা আজকে হিরালন বাবু তারা জানে, যারা আজকে প্রধান মেম্বার এসেছে তারা জানে, প্রতি বছর লেবি দিতে হয়, প্রতি বছর লেবি দিতে হয়, পার্টি চাঁদা দিতে হয়। এখন কোন বিজেপি আমাদের কাছে চাঁদা খুঁজে চাঁদা? একটা টাকা চাঁদা খুঁজে না আমাদের কাছে। আগে তো ডেলি চাঁদা থাকতো, নারী সমিতি, কৃষি সমিতি, কিতা সমিতি, দুনিয়ার সমিতি। এখন কোন সমিতি নাই। মোদিজি আছে, এটাই সমিতি। মোদিজি আছে মানে এটাই গ্যারান্টি। মোদিজি আছে মানে এটাই শিওর। মোদিজি বলছে আমি গ্যারান্টি, मैं हूं গ্যারান্টি। কোন প্রধানমন্ত্রী কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে না। মোদিজি বলছে আমি গ্যারান্টি, আমি 12 বছর প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের জন্য কর্মসংস্থান করবো, আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবো, আপনাদের জন্য ঘর করবো, রাস্তা করবো। গ্যারান্টি হেরে বেড়ে গ্যারান্টি, হাম গ্যারান্টি বলে মোদিজি। কোন প্রধানমন্ত্রী বলে না। আজকে গরিবের কথা বলে, শুধু গরিব দুনিয়ার মেহনতি এক দেয়নি বলে, দেয়নি আন্দোলন। আমাদের বিজেপি কোনো আন্দোলন নাই, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তার জন্য আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমাদের যিনি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা, রাজ ফ্যামিলি, আমি পরিচয়টা বলছি। কৃতি সিং দেববর্মা রাজ ফ্যামিলি, রাজকন্যা, কিরিট বিক্রম দেববর্মার মেয়ে। ওনার বাবা এই বিধানসভা এই পূর্ব ত্রিপুরা এমপি ছিল কিরিট বিক্রম দেববর্মা। ওনার বাবা আমাদের এই লোকসভার এমপি ছিল। ওনার মা বিভু কুমারী দেবী মিনিস্টার ছিল। ওনার ভাই যিনি মথা নাম শুনছেন? মথা, ত্রিপুরা মথা, 13 জন এমএলএ আছে ত্রিপুরা মথা, যিনি ফাউন্ডার মহারাজ মধুর কিশোর দেববর্মা, উনি বড় বোন এই কৃতি দেববর্মা। উনি বিয়ে হয়েছে ছত্তিশগড়ে। ওনার হাজবেন্ড
আমাদের বিজেপির দুইবারের এমএলএ রাজ ফ্যামিলি উনি, তার জন্য আমাদেরকে জেপি নাড্ডাজি, মোদিজি, অমিত শাহজি আমাদেরকে পাঠিয়েছে এখানে কাজ করার জন্য। আগামী দিন আমাদের জন্য কাজ করবে প্রীতি সিংকে প্রমাণ। আপনারা বিপুল ভোটে ভোট করুন, ওনাকে জিতান, আমাদের জন্য কাজ করবে, দেশের জন্য কাজ করবে, আমার ত্রিপুরার জন্য কাজ করবে। আগামী দিন আমাদের আরো উন্নতি হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপকি বার 400 পার, ইস বার মোদী সরকার। শুধু সময়ের অপেক্ষা। মোদী যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, কেউ আটকাতে পারবে না। সিপিএম কংগ্রেস আগে মিলত না তো। আজকে মোদীজিকে আটকানোর জন্য পুরো অশুভ আটক করেছে, কিছু করতে পারবে না, পারবে না ওরা। সিপিএম আর কংগ্রেস আগে, বিজেপি আসার আগে ওরা দেখতে পারতো না সিপিএম আর কংগ্রেস। ঠিক না ঠিক কোন? ঠিক না ঠিক কোন? সিপিএম আর কংগ্রেস দেখতে পারতো না, কিন্তু আজকে বিজেপি আসার পরে মানুষের জন্য কাজ করে, ভালো ভালো কাজ করছে, গরিবের জন্য কাজ করছে, গরিবের মুখে হাসি ফুটে গেছে। তার জন্য বিজেপিকে আটকাতে হবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না, বিজেপিকে আটকাতে পারবে না। আমাদের পূর্ব ত্রিপুরাতে যিনি প্রার্থী করেছেন সিপিএম এর রাজেন্দ্র রিয়াল কাঞ্চনপুর, আর পশ্চিম ত্রিপুরা আমাদের বিপ্লবজিকে আমি বিপ্লব দেবকে ছিলেন তো আপনারা না, আমাদের যিনি কান্দারি 18 যেন মুক্তিদাতা আমাদের বিপ্লবজি, উনি আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা ক্যান্ডিডেট হয়েছে। এখনো কিছু করতে পারবে না, এখানে কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে, কিছু করতে পারবে না। আমাদের 2টা সিট আনকন্টেস্টে পাস করবে, আপনাদের আশীর্বাদে আনকন্টেস্টে পাস করবে। আমাদের এখানে 26 তারিখ ভোট, পশ্চিম ত্রিপুরা 19 তারিখ ভোট। শুধু সময়ের অপেক্ষা রেজাল্ট হবে। আপনাদের আশীর্বাদে মোদীজির হাতকে শক্ত করুন। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে, এক ত্রিপুরা, এক কৃষ্ণপুরে 2 নম্বর ভোট শ্রেষ্ঠ ভোট হবে। সবচেয়ে বেশি ভোটে এই লিড করবে। আপনারা আজকে যারা এসেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিন আমি আসবো, আরো ভোটের পরে আসবো, আপনাদের 2 নম্বর ভোটের সমস্যা আমি দেখবো। যারা আজকে ঘর পায়নি আগামী দিন ঘর পাবেন, যারা বিপিএল পায়নি বিপিএল পাবেন, যাদের রাস্তার অবস্থা মানে রাস্তার প্রয়োজন আছে আমি দেখবো। আপনারা আশীর্বাদ করেছেন আমাকে, মন্ত্রী বানিয়েছে, দেখবো। এখানে খগেন্দ্র জমাতে 6 বারের এমএলএ ছিল, 6 বারের এমএলএ ছিল, মন্ত্রীও ছিল, কিন্তু মানুষের জন্য করে না। খগেন্দ্র আমলে আমরা এই কৃষ্ণপুর নতুন বাজার কতজন খুন হয়েছে এটা জবাব দেবেন না আপনারা? ভাববেন কতজন খুন হয়েছে, জবাব দেবেন না আপনারা? তুতাবাড়ি খুন হয়েছে কতজন, আপনারা জবাব দেবেন না? এটা শিওর দিবেন? এটা জবাব ভোটের পাশের মধ্যে দেবেন আপনারা। আমরা খুন সন্ত্রাস বিশ্বাস করি না, আমরা খুন সন্ত্রাস বিশ্বাস করি না, আমরা শান্তি বিশ্বাস করি। ওরা বাইরে বাইরে ঝগড়া লাগাও, উগ্রপন্থী করো, মারো, কাটো, পাঠাও বাংলাদেশ। বিজেপি কোনোদিন বলেছে বিদেশি বিতরণ করতে হবে? বলেছে কোনোদিন? সিপিএম বলেছে ইনার লাইন পানি চালু করতে হবে, বাঙালিদের খেদাও। বিজেপি তো কোনোদিন বলে নাই বাঙালিদের খাওয়া বন্ধ করে। ভোটের মধ্যে জবাব দেবেন, এটা ভোটের মধ্যে জবাব দেবেন। বাঙালিদের যদি গ্যারান্টি দেয়, একমাত্র মোদীজি গ্যারান্টি দিচ্ছে আপনাদের জন্য। মোদীজি দিয়েছে আপনাদের জন্য, গ্যারান্টি দিয়েছে মোদীজি। মোদীজি বাংলাদেশ যেতে হবে না, পাকিস্তান যেতে হবে না, আফগানিস্তান যেতে হবে না, কোন দেশে যেতে হবে না। এখানে নাগরিক আপনারা, নাগরিক না কি আপনারা এখানে নাগরিক না? আপনারা ওই মোদীজিকে বিশ্বাস করবেন না? যে লোক আপনাদের জন্য সিকিউরিটি দেয়, যে লোক গ্যারান্টি দেয়, যে লোক উগ্রপন্থী করে টিএনবি করেছে, এটিটিএম করেছে, হাজার হাজার মা বোনদের ছেলে মেয়ে নষ্ট করেছে,
আমাদের এই বিধানসভা কতজন খুন হয়েছে? কৃষ্ণপুর, নতুন বাজার, এই ভাগবেন, এই তুতাবাড়ি, কতজন খুন করেছে ওরা? ওদেরকে ভোট দেবেন আপনারা? ভোটের কাছে ওদের জবাব দেবেন। মোদিজি আছে মানে গ্যারান্টি আছে, মোদিজি আছে মানে শান্তিতে ঘুমাইতে পারবেন, মোদিজি আছে মানে সিকিউরিটি পাইবেন, মোদিজি আছে মানে ঘরের সিকিউরিটি আছে, ঘরে ঘরে যাইব, সব ব্যবস্থা হইব। তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিন আপনারা এই ভোটকে মজবুত ভোট বানাইবেন। কৃষ্ণপুরের আমি দেখছি আপনারা আমাকে বিপুল ভোটে জয় করেছেন 2023-এর মধ্যে, আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি কৃষ্ণপুরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আমি